Kalendarda yoz ayı, təbiğatda hamon qish. Qishqi saf kechda Sabah dolqinlari televideniyesi sizni bugun 3 mart Cuma kun chiqarilishini qararga chaqira. İxtibarigizga Otno informatsion programmasi studiyada Gulnaz G'atavulina ham bugungi chiqarilishda. Turoq şartlarini yaxshirtuda sotsial to'lovlarga, yosh oilalarga tantanali shartlarda sertifikatlar topshirildi. Oila tarixida g'asr qo'ytavozi, tarixda biz izlibbiz shajara konkursining munisipal etabi uzdi. Sabah rayoni delegatsiyasi Boshqirdiston Respublikasining Ko'garshin rayonida bo'lib, shajara bayramida qatnashib qaytdi. Bugungi yoshlarni ayrim olganda yosh oilalarni eng niq burchigan problema turoq. Hozirgi vaqtda o'zingning halal kishingagina yurt solu yaisa fatir sotib alu bik og'irg'atcha ham mumkin ishda tugul kebek. Alida yoriy davlat tashlamay, yoshlarga yordam etish jihatidan respublikada ham federal ko'lamda turli programmalar ishlab kela. Turoq federal maqsadli programmasi shaklarida amalga oshirilgan sevinchli voqea iyalari rayonimiz uchun 2020-yilga belgili. Borisi 8 oilaga bu da turoq şartlarini yaxshirtuda sotsial to'lovlarga tantanali shartlarda sertifikatlar topshirildi. Yoshlarning shodlig'ini Rayla G'allavina bilishib qaytdi. Turoq federal maqsadli programmasi shaklarida amalga oshirilgan yoshlarga turoq programmasi bo'yicha bayram yo'llaridan so'ng bayram kayfini tog'inda ko'tarib, rayon hokimiyatida tantanali shartlarda 8 oilaga turoq shartlarini yaxshirtuv uchun sotsial to'lovlar oluvga sertifikatlar topshirildi. Rayon boshlig'i o'rinbosari Rasih Zakirjanov o'zi bu programmaning ishchanligini kontrolda tutuvchi bo'larak shodliq bo'lishu javoblig'ida o'z qo'lina oldi. Oilalarni qutladi. Rayonda respublika programmasining o'ng'ishli amalga oshiriluvini belgiladi. Oldagi yillarda bunday sertifikatni rayonda yilina birargina oila olib kelgan bo'lsa, bu yil bu son 8 bo'luvi bilan iri shaharlar Qozon ko'rsatkichina yetgan. Bu endi sertifikat bularga bir targish bo'lib turacak. Şu yangi yurtların yangi yurtni, yangi kvartiralarga mümkinchilik beradi. Kirib endi programmalarga tag'in ipotechniy programmalarga kirib endi bular butunisi shu semyalar 7 oy davrida o'z turoq shartlarini yaxshirtadi deb ishonib qolaman. Davlat yordami oluvga tüp şartlarının birisi oilaning turoq shartlarini yaxshirtuga muhtojligi. Shul vaqtda subsidiya oluvga Sabah rayoni territoriyasida shul hisobdan bolalarni da kiritib, doimiy yashaw o'rni bo'yicha tirkelgan oilalargina hisob tuta ola. Bundan tish er bilan xotinning yaisa to'la bo'lmagan oilada bir ota-onaning yoshi 35 yoshdan ortmasqa tegish. Doimiy ish o'rni da talablar ismligina kirgan. Kutlayız sizle. Esenlik sağlık. Biz yine hazırki vakitte Ulu Ataş avlunda irinin etkenisi bilen birga yaşayız. Şu şakşaldan biz Allah bilse özümüzün negizimizni, özümüzün yurtumuzni buldurur için aldık. Allah'a şükür şu programmaya lektik, yurdik tarıştık. Allah'a şükür bek zor yardımıydı bu yaşar için, avul halkı için. İnci Olmaz Aqtamovlar Sabah gimnaziyasi o'qituvchilari. Hozirgi olar Ma'arifning arendali turog'ida yashaylar. O'z yurtlarini sola boshlaganlar. Ishni olg'a olib borishga davlat yordami bek vaqtli beriladi. Vay singlim, otam tilagina erishdi. Onlar buluştular. Yurt solib o'tirgatish endi mana hozir. Bütün o'sha aqshasi da yetarlik. Deydi, podrядный uyushma bilan Alloh o'sa bizning Olmaz tartibda o'tirasiz. Meni yemni bugun negizini olib ko'tardim. Hozir vaqt olti астында. Mana bizga rayon yetakchilari ham o'zimizning respublikamiz 2 million 100 so'm o'qsha berdi. Allarga biz rahmat. Rayon yetakchilariga, o'zimizning prezidentimizga bu bizga bek zo'r yordam. Alloh bersa, eson-sog'liqni boshqa chiqarayotsin. Oila sostavına beyli rəvişdə subsidiya, məsələn, 3 kişilik oiləyə 1 milyon 515 min, 4 kişilikə 2 milyon 102 min, 5 kişilikə 2 milyon 627 min so'm təşkil etə. Əligi oqşalarını yana tüzülüşdəgi, yəki ikinçil turaqdağı fatir satıb aluğa tutarga mümkün. Şulay yox sotsial to'lovlarni yurt tüzü işində kullanırga ruxsat etilə. Bu hükümetin yordami bu akşa kiri qaytartirgan akşa tugul, bunun bilan durust foydalanilgan kerak.
Хәзерге вакытта 2024 елда субсидия алуга гаризалар кабул итү бара. Аларны районыбызның торакка мохтаҗ барлык яшь гаиләләре бирә ала. Рәсми мөрәҗәгатьне 1 майга кадәр тапшырырга кирәк. 27 февраль көнне Шәмәрдән авылы мәдәният йортында гаилә тарихында гасыр кайтавазы тарихта без эзлебез шәҗәрә конкурсының муниципаль этабы узды. Анда бер юлы 3 гаилә катнашты. Тимершык авылыннан Хантимеровлар, Кызылмиша авылыннан Галимовлар һәм Юлбат авылыннан Рахимуллиннар үзләренең нәсел шәҗәрәсен тәкъдим итте. Бәйге керү юлында әзерләнгән бай күргәзмә белән танышудан башланды. Чарадан безнең хәбәр. Галимовлар гаиләсе гомер буе Явлаштау авылында укытучы булып эшләгән Мәхтүмә Гыйльметдинованың оныклары. Мөгаллимнәр династиясе бу. Нәселдә барлыгы 19 укытучы бар. Күргәзмәдә күпләп әлеге һөнәр белән бәйле ядкарларның урын алуы да гадәти. Булар фотоальбом, борынгы китаплар, нәселнең традицион, рецепты буыннан буынга тапшырылып килгән ризыклары, кул эшләнмәләре. Иң түрдә шәҗәрә урын ала. Нәсел агачының барлыгы 16 тармагы бар. Биредә иң зуры Тимершыктан Хантимерләр нәселе, 10 буында 220 кеше. Без Тимершык авылының иң матур, иң киң күңелле ачык йөзле Хантимерләр нәселе. Аллага шөкер, бик туганчыл. Бездә менә хәзерге көндә 164 кеше Хантимер нәселеннән 103 оныкчык. Хантимер бабабыз элек-электән безнең шын авыл кешесе булып, гади халык булып, балта остасы, итекче булган. Аның балалары, уллары, кызлары да бик тырыш булган. Һәм менә шушы күргәзмә бездә, шушы матур шәҗәрә бәйрәме бездә, без моның барысын да күрәбез. Бийек Ватан сугышын узган Хантимер бабайларының орден, медаль, хатлары иң кадерлесе, агач эшләнмәләре, борынгыдан килгән эш кораллары, буыннарны берләштерүче предметларны зыялы нәселнең оныклары саклап яши. Без кызыксыну белән барлык туганнар да берләшеп архивка мөрәҗәгать иттек. Һәм тамырдан, төптән, яңадан 3 буын бабайларыбызны таптык. Һәм инде 1650 елдагы безнең бабабыз Тукай булып чыккан. Һәм аның арасында 1770 елда әле Габдулла исемлесе дә булган. Һәм инде без үзебезнең нәселебездәге туганнарыбыз белән шушыларны белгәннән соң шаярып, менә бит Тукайы да бар, Габдулласы да бар. Шуңа күрә безнең нәселебездә шундый иҗадыдыр дип әйтәбез. Юлбат авылыннан Рахимуллиннар гаиләсендә әби-бабалары кигән киемнәргә кадәр саклана. Әлеге нәсел вәкилләре арасында гади хезмәт кешеләре, җитәкчеләр, хәтта министрлар да була. Безнең нәсел бик 7 буын, 8 буынга якын зур нәселебез. Кем әйтмешли, эшчән, итекчеләр булганнар, умартачылар булганнар. Шуңа шөгыльләнгәннәр, игенчеләр, зиялы шәхесләребез. Менә Василия бар безнең 40 елдан артык механизатор булып эшләгән. Аннан соң Рахимулла улы Ибатулла, Ибатулла улы Кашмулла, ул Казанда торговой министр булып эшләгән. Алдынгы командирларыбыз бар. Менә Рахимулла нәселеннән Гатавалла, Гыйндулла гомер буе комбайнда эшләде. Гыл алдынгылыкны бирмәде командирлар. Гомер буе трактор иярләгән Василия Шамсидинова районда бердән-бер авылга багышлаган гомере хакында ул горурланып сөйли. Мин Рахимулла нәселеннән 10нчы буыма тракторда эшләдем. Һәм механизатором имеет награду. Ялга чыккач, менә кул эшләре белән шөгыльләнәм. Әти гомер буе итек басты. Алар башкорт ягына чыгып, Өязгә барып, 3 ай итек басалар иде без бәләкәй вакытларда. Һәм мине шул нәселнең оныгы буларак Шәймиев 2 тапкыр трактор белән бүләкләде.
Мондый чараның өстенлекле ягы туганнар очраша, берләшә, фикер алыша. Күрешүләр сирәгәйгән заманда бу иң кадерлесе. Ә үткәннәр белән бүгенге нәкъ менә сәхнәдә очраша. Һәр гаилә үз нәселенең бер гасырлык тарихын 10 минутта тамашачыга җиткерергә тиеш. Хантимерлеләрнең чыгышы бабайның оныкларына тапшырган аманаты белән башланып китте. Ничек көн күрүләре, итеккә озату һәм каршы алу юласы сәхнәләштерелде. İplikçiler, balta ustaları, iginçiler, türlü hüner iyeleri, garmon tavuşları baskan organların, timirşıkны olar gürletken. Koş tutarıp, akşalıp kayttı, Һәр ынык үзенең бабасы турында сөйли. Бүгенге көндә нәселләрен җыеп оештыра торган спорт, концерт, күңел ачу чаралары белән таныштырдылар. Иң ахырдан Хантимер бабайның имән агачы утыртылды. Бурыч уртак. Җирдән ничек яшәп китсәң дә, яфрак булып ярыл киләчәккә, тамыр булып тарал үткәнгә. Туган булып яшәү кирәк, тату йөзә кайгы килсә туган кирәк. Туган кирәк тырыш йөрәк бара, сабырлык һәм туры йөрәк туганнарга. Рахимулла нәселеннән чыккан һәр кеше турында бирелеп тыңлый торган. Аларның чыгышы да шәҗәрә төзү күренешеннән башланып китте. Авылның тарихчылары Илдар Сафин белән Наил Галиев бу гаиләнең шәхси мәгълүматларын ирештерде. Yazın şulay kuşayılı battım, sağınırmın sine yolu battım. Галимовлар гаиләсе чыгышын Габдрахман бабайлары белән Мәхтүмә әбиләренең ярәшү күренешеннән башлап җибәрде. Син шулай иттереп матур итеп игәнгә күрә генә уйныйм бит инде мин Мәкәй гармунымда. Син кичке уенда булмаганда гармунымны кулыма аласым да килми. Тормыш иптәшем дә синең кебек оста гармунчы булса икән. Минем тормыш иптәшем синең шикелле укытучы булсын иде. Мәхтүмә, син минем тормыш иптәшем булырга ризамы? Мин тезләнеп синең кулларыңны сорыйм. Мин синең барлык теләкләреңне үтәр идем, яратыр идем, кадерләр идем. Мәхтүмәкәй, мин сиңа үзебезнең нәселдән нәселгә күчеп килә торган яткәребез шушы көмеш беләзекне бүләк итәм. Рәхмәт, Габдрахман. Егет белән кыз Явлаштау авылында тору һәм яңа үй төзү, анда телевизор алачаклары, итәк тутырып бала үстерәчәкләре хакында хыялланып сүз куеша. Дөрестән дә авылда беренче телевизор аларда була. 5 бала алып кайталар, хәтта хыялланмаган Урал мотоциклында да йөриләр. Габдрахман 42 яшендә бакыйлыкка күчә, ә Мәхтүмәсе 42 ел балаларны укыта. Хәзер аның эшен балалары, оныклары дәвам итә. Бу җырлы, моңлы нәсел. Сәхнәдә дә алар халык җырларын башкардылар, төрле уен коралларында уйнадылар. Шәҗәрәнең алларыдай, татыр җигәр
ясаган нәтиҗәләр буенча гаилә тарихында гасырлар кайтавазы, тарихта без эзлебез шәҗәрә конкурсының муниципаль этабының җиңүчеләре дип Тимершыктан Хантимировлар нәселе танылды. Зона этабы апрель айында Балтач районында булачак. Икенче урында Галимовлар, Рахимуллиннар гаиләсе 3нче урынны яулады. Буыннар хәтере, нәселне дәвам итү, традицияләрне буыннан буынга тапшыру мөһим. Һәрберебезнең тормышында мөһим урын алып торган укытучысы, остазы бар. Без аларны һәр вакыт җылы хисләр белән искә алабыз. 2023 елның Россия президенты тарафыннан укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителүенең максаты да укытучыга хөрмәтне арттыру. Бу һөнәргә яшьләрне тарту. Бүген без сезне Лесхоз урта мәктәбе укытучысы Гөлүсә Миннемөхәммәд кызы Зиннатуллина белән таныштырырбыз. Лесхоз урта мәктәбенең педагог оештыручысы Гөлүсә Зиннатуллинаның биредә эшли башлавына 30 елга якын вакыт үткән. Казан педагогика көллиятен тәмамлаган яшь энергияле белгеч мәктәп тормышында һөнәрен һәм укучыларны да шунда ук үз итә. Педагог оештыручы итеп билгеләнгән Гөлүсә апаларын балалар үзләре дә бик ярата. Гомумән, укучылар белән эшләүнең һәр эшгә хас үз үзенчәлекләре бар. Гөлүсә Миннемөхәммәд кызы бу хакта еш уйлана. Балалар белән эшләү бүгенге көндә инде бик җиңел дип әйтмәсәм, төрле характердагы балалар бар. Әмма дә ләкин балаларны бит инде аларны җайларга була. Тыгыз элемтәдә балалар белән бик актив безнең Лесхоз урта мәктәбенең укучылары бик актив балалар оешмада да. Чөнки инде монда безнең 137 бала тәрбияләнә бу оешмада. Нинди генә конкурслар булмасын, нинди генә акциялар, нинди генә мероприятиялар булмасын, һәрбер балада бик матур гына актив катнашып, матур гына үзләренең эш нәтиҗәләрен дә күрсәтәләр. Һәм инде минем шуны әйтәсем килә, балалар белән эшләү ул үзе эшеңне әгәр дә син яратып башкарасың икән, балалар белән эшләү җиңел дип әйтергә. Ул бик бәхетле. Бүген дә балалар белән янып киеп эшли. Кайчандыр үзе мәктәп тормышына җитәкләп алып кергән балалар бүген аның коллегалары. Гөлүсә Миннәхметовның укучысы. Хәзерге вакытта Лесхоз урта мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып эшлим. Гөлүсә Миннәхметовна бик таләпчән, сабыр, үз максатына ирешә торган укытучы. Ул безгә зур үрнәк күрсәтә һәм яхшы киңәшләр биреп тора. Педагог организатор һәм тәрбия эшләре буенча директор урынбасары кулга-кул тотынышып эшләгәндә генә һәр эш уңышлы килеп чыга, яхшы нәтиҗәләргә китерә. Гөлүсә Миннәхметовна белән мәктәп тормышында тәрбия юнәлешендәге эшчәнлекне бергә алып барабыз. Уку елы башында ук ел әйләнәсендә үткәрәсе чараларны билгеләп куябыз. Шулай ук мәктәп күләм оештырылган бәйгеләрдә дә балаларны бергәләп әзерлибез. Иң мөһиме, Гөлүсә Миннәхметовна эшне ахырына кадәр җиткереп бетерә. Алга табада аның белән матур иҗади эшчәнлек алып барабыз дип ышанып калам. Гөлүсә Миннемөхәммәд кызы педагог оештыручы булып 30 елга якын эшләсә дә, андагы ялкын хезмәтне ярату әз генә дә сүнмәгән, сүрелмәгән. Ул әле сыйныф җитәкчесе дә. Алар турында исә ул яратып минекеләр дип кенә сөйли. Алдагы хыял, максатлары да мәктәптән аерылмый аның. Класс җитәкчесе инде ул минем быел 10нчы класслар. 9нчы класста инде безнең әлбәттә 11 укучы. Бүгенге көндә инде минем 10нчы класска инде 9-ны бетереп, 10нчы класска 5 укучым калды инде. Барысы да егетләр. Егетләр белән шулай тыгыз элемтәдә бик актив минем егетләрем. Нинди генә чаралар булмасын, ул егетләр белән инде иң беренче аларны күздә тоталар инде монда. Әлбәттә, класс белән эшләү тоже аның үзенең бик күп серләре бар. Эш балалар белән дә эшлисе инде монда. Һәрбер эшнең үз авырлыгы һәм үз җиңеллеге бар. Алга таба минем максатларым яңа үрләргә инде укучылар белән берлектә күтәрелергә. Һәм инде шуны әйтәсем килә, балалар сау-сәламәт булсыннар, дөньяларыбыз тыныч булсын. Дөньяларыбыз тыныч булганда безнең инде барлык эшләрне дә эшләп җиренә җиткерергә була. Лесхоз урта мәктәбенең укытучылар коллективы Гөлүсә Миннемөхәммәд кызын хөрмәт итә, аның һәр эшенә теләктәшлек белдерә. Гөлүсә Миннемөхәммәдовна инде үзенең 30 ел гомерен шушы Лесхоз мәктәбенә багышлаган. Укучыларга белем һәм тәрбия бирү аның инде гомеренең күп өлешен шушы балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган.
Лесхоз мәктәбе инде Гөлсәмина Ахмансыз күз алдына китереп булмый. Ул инде балаларны дагын оештыруда, мәктәптәге төрле чаралар оештыруда үзенең һәр вакытта да зур өлешен кертә. Ул безнең инде мәктәптә педагог оештыручы булып эшли, һәм шулай ук театр түгәрәген алып бара. Районда, республикада үткән күп кенә чараларда ул актив катнаша, укучылары зур нәтиҗәләргә ирешәләр. Укытучы кулында илнең киләчәге. Шул ук вакытта үсеп килүче буында ватанпәрвәрлек, гражданлык хисе, әхлакый кыйммәтләрне тәрбияләү дә мөһим. Безнең героебыз Гөлүзәмина Мөхәммәд кызы нәкъ менә шуларны күздә тотып эшли һәм үзе артыннан башкаларны да ияртә. Мәктәп укучыларының талантларын һәм сәләтләрен барлау өчен күп төрле бәйге конкурслар еш оештырыла. Шуларның берсе Талант Фест конкурсы. Ел сайын узучы әлеге бәйгенең район этабы шушы көннәрдә балалар иҗат үзәгендә үтте. Әлеге бәйгедә укучылар үзләренең көчен нәфис сүздә, конферанс, җыр башкаруда, вокаль ансамбльдә осталыкларын сыный. Катнашучылар күп булганлыктан конкурс берничә көн дәвам итә. Бу хакта тулырак киләсе чыгарышларда сөйләрбез. Бер күрешү, бер гомер. Саба дулкыннары телерадио компаниясе иҗат коллективы үзенең тамашачылары һәм радио тыңлаучылары белән очрашу кичәләрен дәвам итә. Кичә без Мамадыш районы Көмешкүл авылы клубында чыгыш ясадык. Тормыш яме безнең белән дип аталучы әлеге чарага күрше-тирә авыллардан да халык килгән иде. Чара барышында телерадио компания эшчәнлеге һәм анда эшләүче хезмәткәрләр белән таныштылар. Театральләштерелгән чыгышлар карап, моңлы да, дәртле дә җырлар тыңладылар. Бәйрәмебезне Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Саба Сандугача, бәйрәмнең махсус кунагы Рисәнә Мустафина, районыбызның яшь талантлы җырчы егете Булат Нәҗиповлар ямьләндерде. Уеннарда катнашкан халык исә үзе дә актив катнашып, бүләкләр алып, оештыручыларга теләкләрен җиткерде. Концерт туры эфирда ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми битебез аша да трансляцияләнде. Чара барышын барлыгы 3500-гә якын кеше карады. Очрашу турында киләсе чыгарылышыбызда шулай ук тулырак таныша алырсыз. Сез атна информацион программасын карыйсыз, дәвам итәбез. Бу көннәрдә Саба районы делегациясе Башкортстан Республикасының Күгәрчин районында Айык авыл проекты кысаларында үткәрелгән шәҗәрә бәйрәмендә булып кайттылар. Бикбулат авыл җирлегендә үткән бәйрәм чарасыннан алдагы репортажны коллегаларыбыз Күгәрчин телевидениесе эшләп безгә җибәрде. Журналист Гөлсия Губайдуллина һәм оператор Әсхат Алимгулов язмасын бергәләп карыйк. Гүл сәскәле, кояшлы, йылы йәй айдарында узган шәҗәрә байрамдарын бөтәбездә күргәнебез бар. Әмма аппак карлы, буранлы кыш айында узган шәҗәрә байрамын минең тәүгә күрүем. Безнең иҗади төркем Айык авыл республика бәйгеһендә катнашып килгән Бикбулат авылында без Кыпсак оруы Локман Хаким нәселеннән дип исемләнгән шәҗәрә байрамында кунакта. Туганлык ептәрен барлауга, ныгытуга юнәлтелгән байрам авыл ысында кунактарды, алыс араларда якын итеп кайткан авылдаштарды, тугандарды каршы алудан башланып китте. Сарыга район хакимияте башлыгы Марат Испужин, Бөтә дөнья башкортлары курултайы рәисе Юлдаш Юсупов, хөрмәтле якташыбыз Рәхимә Вәлиуллина, Татарстан Республикаһынан килгән кунактарның катнашуы мәртәбә өстәне. Авыл ысында күрешеп, хәлдәрне белешкәндән һуң кунактар Бөек Ватан һугышында һәлак булгандар истәлегенә сәскәләр һалды. Барлык мәшәкатен ситкә куеп, туган авылына ашкынган авылдаштарын Бикбулаттар 7 тирмә куеп каршы алды. Күзәндәр, харттар, вагыйдәр, усканыштар, тубалдар, хуйырдар, биреләр аралары вәкилләре үзләренең 7 буын шәҗәрәһе, көн күреше, яшәү рәвеше, тарихы менән таныштырды. Әйткәндәй, Бикбулат йиренә күп буаттар элек башкорт халкының Кыпсак ыруы төякләнә.
Архив мәгълүматлары буенча авылга нигез халыусы Бикбулат Зыянғолов 1754 елда ерде заводчыларга хатуда вәкил булуы белән билдәле. Заманына күрә белемле булган мулла Мәхиян Кинябаев авылның тәүге нигезе 1773 елда халынган дип билдәләй. Ошо авылда туып үскәнмен. Ошо мәктәпте бетердем ошо авылда. Тумышым ошында, ошо ерлегем ошында. Элек-электән бит инде үзеңнең руыңды белү, нәсел нәсәбеңде белү, уның үткәнен, уның тарихын белү. Һәм ул шул тарихты яшьтәргә биреп калдыру, хаклау безнең изге бурыс һәм изге эш дип санала. Безнең шәҗәрәгә килгәндә инде иң беренчеләрдән булып ошо Бикбулат ерлегенә, Бикбулат авылына нигез халыусыларның иң беренче нигез халыусы булып Султан Бикбулат Ниязгулов булһа, уның дәвамы уның улы, нигез халыусының улы Султан Мурат Бикбулатов була. Һәм ана шул Султан Муратовтарның нәселе ана шул ата-бабаларыбыздан башланала инде. Бүгенге көндә кем дәвам итә һезнең нәселегездә? Бармы Бикбулат авылында гомер кисерүсе? Безнең атайыбызның нигезендә иң бәләкәй кустыбыз безнең 5 бала Султан Муратов Гайфулла Айткул улының улы Ялил Гайфулла улы яшәй. Ул ата йортында нигез курып, шул нигездә хаклап, бүтән тугандарды йып, ошо авылда йөрегеп яшәп яталар. Без шунда кайтабыз. Бына һез күзәтеп барагыздыр Бикбулат авылы районданын Айык авыл бәйгеһендә яклай. Нинди теләктәр yetkерер инегез үзегезнең авылдаштарыгызга, туып үскән авылыгызга? Авылыбыз гөрләй, үсә. Зур рәхмәт уларга. Шундай дәртле, матур, егәрле халык яшәй. Мин уларга исәнлек, һаулык теләр инем. Бәхетле, матур тормыш киләсәк булһын, илдәребез тыныч булһын. Бикбулат авылында борындан иманлы, ислам диненә тогры булган халык яшәй. Авыл үзенең өлгеле гаиләләре, ардаклы шәхесләре менән данлыклы. Байрамга дип куелган тирмәләр исендә һәр арага хас аш-һау, кайнар сәй менән һайланы Бикбулаттар авылдаштарын. Көн күреш әйберләрдән, төрле станоктардан, коралдардан, һавыт-һабанан торган күргәзмәләрне халык зур кызыксыну менән караны. Бында безнең ата-бабаларыбызның борындан кулланылган эш курамалдары урынлашкан. Бына иң кызыклыһы бына агач циркуль карагыз әле, уларда ла булган. Шулай ук ижау, тустактар, төрле көршәктәр. Бына инде безнең карагыз. Бүре хугып ала торган сукмар, бына аттардыкы, тарактар. Бына бында безнең элекке халынган мылтык ата торган инструменттар. Бына бауырхак ала торган үтектәр бит инде. Элек кумбагыш эшләгәндәр бына. Кумбагышты тагы нидәрдә куркыткан нидәр. Тирмәләр менән танышып сыккас, кунактар һәм авылдаштар авыл мәдәният йортына йыелды. Файла халык игътибарына авыл тарихын, Бикбулат авылында туып үскән ардаклы шәхесләрнең тормышын сагылдырган стендтар тәкъдим ителде. Ошо авылда туып үскәнмен. Бынан 50 еллык укырга дип сыгып киттем дә, анан тормышка чыктым. Хәзер почти 47 ел Федоровка районы Баласы Тырман авылында яшәйм. Авылдашларымды, авылымды яшәй өчен һәр вакыт компьютердан карап барам. Тулпар каналында карай торгайны гелән генә. Шатланып, аларның муштарына кыланып, якташларым шулай минең якташларым һәйбәт дип шатланып яшәйм. Яңгы сельсовет председателенә, клуб эшчеләренә, авылның агыйдәләренә, bütün авыл халкына
теләктәрем бар тик яхшы гына. Ана шулай ошо исемде югалтмай, үзләренең бәхен төшермәй, матур итеп һәйбәт итеп яшәһеннәрне, бар булһыннарыны, бай булһыннарыны, эсү дигән насар гадәтләрен кабат булмаһын дип теләйм. Район мәдәният һарайы һәм авылдың таланттары әҙерләгән сағу концерт номерлары, котлауҙар, изге теләктәр, бүләктәр тапшырыу менән үрелеп барды. Айыҡ тормош бездең изге теләк дип республикабыҙҙа сәләмәт тормошто пропагандалаған Айыҡ ауыл конкурсында әүҙемлек күрһәткән ауылдаштарға рәхмәт хаттары тапшырылды. Biz bugün Башкортстанга бик яратып, бик җирсеп, бик хөрмәт итеп килдек. Безнең бу якларга инде бер тапкыр килгәнебез бар иде. Байлар сабасында яшәүче башкорт булып йөргән Рәхимә апа Вәлиуллинаның китап кичәсенә килгән идек. Менә без бүген кабат килдек бирегә. Бүген инде без шушы авылның шәҗәрә бәйрәменә килдек. Башкортлар шәҗәрә бәйрәмен ничек үткәрәләр? Аларында нинди традицияләр яшәй, нинди матур күренешләр бар. Менә шуларны өйрәнергә, карарга, туганлык җепләрен тагын да ныгытырга, башкортлар һәм татарлар арасында дуслыкка тагын бер зур дуслык билгесе куярга килдек. Без монда килгәч гаҗәеп күренешкә тап булдык. Монда 300 кеше яши торган авылда 7 тирмә куйганнар. Аларның һәрберсе шундый яхшы, матур итеп, борынгыдан килгән гырыф гадәтләрне чагылдырырлык итеп ясаган, тирмәләрне шундый матур итеп бизәгән, анда аш-сулар нәрсә генә юк анда. Һәрберсен тотып карап, татып карап без йөрдек һәм ифрат дәрәҗәдә сөендек. Безнең дусларыбыз шушылай итеп үзләренең үткәннәрен онытмыйлар, барлыйлар һәм киләчәк буыннарга кадәр җиткерәләр икән дип. Шәҗәрә бәйрәме бик кирәк. Biz үзебезнең үткәннәребезне белергә тиеш, тарихыбызны белергә тиеш. Әйтәләр бит, үткәнен белмәгән кеше киләчәккә бара алмый диләр. Дөрестән дә, безне бүген бик матур каршы алдылар. Искиткеч яхшы кунакханәләрдә йоклаттылар, тәмле итеп ашаттылар, кунак иттеләр. Менә шушы бәйрәмдә катнашабыз. Хәзер менә шушы Күгәрчен авыл мәдәният йортында зур тамаша башланып китә. Монда җыр, бию, музыка яңгыраячак. Без аларны да күреп шаккатырбыз дип уйлыйм. Һәм без моннан бик күп багаж белән кайтып китәбез. Дуслык багажы, яңалык һәм мәдәниятнең, сәнгатьнең ничек итеп шушы якларда чәчәк атуы хакында күрәбез. Бу безнең өчен бик тә кирәк. Әлдә дуслар, әлдә дуслар, әлдә дуслар бар әле. Кылаш җәеп каршыларга, сез дусларым бар әле. Халкыбызның тарихын байыткан, туганлык ептәрен ныгыткан, нәсел ыруларҙы, тамырҙарыбыҙҙы иҫкә алыуға ҡайтып ҡалған шәжәрә байрамы рух күтәренкелегендә уҙҙы. Артабанда араларҙы һыуытмай, туған тыумаса менән яҡты киләсәккә өмөт менән ҡарап йәшәргә һүҙ ҡуйышты Бикбулаттар. Бөтәбеҙ ҙә күреп, белеп торабыҙ Бикбулатта бындай күләмле, мәртәбәле саралар, конкурстар, өмәләр көн дә тиерлек үтеп тора. Улар март айының урталарына тиклем дауам итәсәк. Йомғаҡлау кисәһе иһә башҡалабыҙ Өфөлә апрель аҙаҡтарында уҙасаҡ. Хәзер спорт турында. 20 февраль көнне Наратбыз сарайында Ватанны саҡлаусылар көнөнә һәм күренекле совет хоккейчысы, 2 тапҡыр Олимпия уйыннары, 8 тапҡыр дөнья чемпионы Валерий Харламовның яҡты истәлегенә бағышлап хоккей уйыннары узды. Исән булса, аңа быйыл 75 йәш тулған булыр иде. 20 февраль көнне Наратбыз сарайы иртәдән үк шау-гөр килеп торды. Хоккей уйыны белән кызыксынган олысы кешесе уйыннарны карарга, яраткан командалары өчен жан атарга килде. Уйыннарда Саба һәм Теләше районнарынан килгән 6 команда катнашты. Уйыннар Саба урман хуҗалыгы һәм Ястреб командалары очрашуыннан башланды. Егетләргә шаңгысы да әйбәт, хоккейсы да әйбәт инде. Минем өчен хоккей инде. Атнага 2 тапкыр тренироваться итәбез, Аллаһка шөкер, тренировка җитәрлек.
Biz өзебез үшін генә тренироваться итәбез инде. Монда сабада катакта гына киш белән җыелып. Атнага 3-4 тапкыр җыелабыз. Уенчыларның гына түгел, капкачыларның да эше бик каты булды. Турнирны иң башта беренче оештыручыларга рәхмәт. Монда 6 команда килде. Бөтенебез дә бер тигез. Шуңа күрә бөтен кешегә монда тирләп пешеп уйнарга вакыт була. Birinchi o'yin 11-1 исәбе белән Сабаларның җиңүе белән төгәлләнде. Уеннарны ачу тантанасында Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов катнашты. Акбарс хоккей командасы уенчысы Михаил Глухов белән очрашу исә уеннарны аеруча җанлы итте. Шулай ук Казан командасы составында Гагарин кубогы иясе Россия чемпионы. Хоккейчы Сабада хоккей уенының үсешенә зур өлеш керткән Камил Галимҗановка Акбарс командасының шарфын бүләк итте. Беренче уен нәтиҗәләре буенча яхшы уенчылар дип Илмир Асадуллин һәм Эдуард Насибуллин табылды. Хоккейчы Михаил Глухов бик теләп хоккей сөючеләр белән аралашты. Фотосессия булды, автографлар бирде. Все хорошо, спасибо за приглашение. Планы на сегодня приехать вот вас поддержать, ребят, спортсменов на открытие турнира 70-летия Валерия Харламова. Это великий хоккеист, поэтому мне очень приятно сегодня присутствовать здесь. Пожелание только одно: заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, заниматься хоккеем, потому что спорт он объединяет, спорт закаляет. За счет спорта ты находишь новых друзей, и твоя жизнь становится лучше. Поэтому пожелать им здоровья и всего хорошего. Җиңүне Эчке эшләр бүлеге прокуратура хезмәткәрләреннән тупланган Звезда командасы яулады. Икенче урында Мишәбеш, өченчедә Ястреб командалары. 23-24 февраль көннәрендә Лесхоз бистәсенең Чаңгы трассасында Саба районы хезмәт коллективлары, авыл хуҗалыгы предприятиеләре, авыл җирлекләре арасында шәхси команда беренчелегенә Чаңгы ярышлары булып узды. Шәхси команда беренчелегенә Чаңгы ярышлары ел сайын оешкан төстә уза. 23 февраль көнне районның хезмәт коллективлары арасында үткән ярышларга 200дән артык спорт сөюче килде. 2 ир-ат, 2 хатын-кыз, җитәкчедән торган командалар бердәм рәвештә стартка бастылар. Салкынча, җилле һава торышында билгеләнгән дистанцияны узарга комачауламады. Шәмерданнан Руфина Музафарова: "Мин үзем бик тә үзешчән сәнгатьне яратам, ләкин сәламәтлек өчен спортта бик кирәк" дип фикерләре белән уртаклашты. Вакыт дигәндә шугалыйм. Җырлауны яратасызмы, чаңгынымы күбрәк? Күбрәк сәнгатьне яратам. Сәнгать. Саба урта мәктәбенең башлангыч сыйныфлар укытучысы Азалия Илгушова 2 километрны узу бер дә кыен булмады. Без укучылар, әти-әниләр өчен иң элек үзебез үрнәк булырга тиеш дип. Без бүген 5 укытучы килдек. Аның эчендә директор абыебыз тагын бар. Biz балалар, укытучылар да бик спортны яратабыз. Чаңгы шуабыз, горкаларда шуып кайтабыз һәм тимер аякта да шуарга бик яратабыз. Дистанция буенча әйтсәк, каршыга җил инде, погодасы шулайрак булганга карамастан, без барыбер до конца бардык. Һәм финишка хәтле барып җитәргә туры килде. Хатын-кызлар 2 чакрымга узышсалар, ир-егетләр 3 километр араны уздылар. Чаңгы ярышына килгәндә исә бүген саат 11-дә башланып китте ярышлар. Бик күңелле нигенә бара. Чаңгыга бик баскан юк инде, дөресен генә әйткәндә, менә мондай ярышлар кирәк. Кешенең сәламәтлеген ныгытыр өчен, кешегә физкультура белән заниматься итер өчен бу бик яхшы тәргиш дип әйтәсе килә. Рәхмәт барлык оештыручыларга, бик матур ярыш узды. Шәхси беренчелектә җиңүчеләр ачыкланганнан соң иң көчле командаларда игълан ителде. Беренче урында Сабагаз, икенчедә Финанс бюджет палатасы, өченчедә Саба аграр көллияте командалары. 24 февральдә авыл җирлекләре, авыл хуҗалыгы предприятиеләре командалары арасында үткән ярыш нәтиҗәләренә килсәк, Эзмә, Миша, Иске Икшерма авыл җирлекләре һәм икенче бер Әхмәтов туган як җәмгыятьләре җиңүче һәм призерлар булдылар. Сез Саба дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Борчыган сораулар, проблемалар булса, алар турында Саба дулкыннары телевидениесына мөрәҗәгать итә аласыз. Атна информацион программасында аларны бергәләп хәл итәргә тырышырбыз. Белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Әгәр дә атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль җилтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы һәм мул тормышта туган телебездә иркен аралашып яшик. Хәзер реклама, оннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.